салом бинандагони азиз, имрӯз 20 январ аст ва шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Қабл аз пешниҳоди хабаргузоришо ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. зодаи Тоҷикистон занеро аз ҳамлаҳову таҳқири миллатгароҳои рус ҳимоят намуд ва акнун барои куштори яке аз онҳо ҷавоб мегӯяд. дар душанбе 2 афсари пулис барои шиканҷа ва ба марг расонидани боздоштшуда тафтиш мешаванд. ва ба дунболи ин ҳама аз коршиносон мепурсем ки кай билохира ҷанг дар Украина ба поён мерасад. русия бо вуҷуди ҷангҳои сахт натавонист тамоми вилояти Донецкро ишғол кунад ва коршиносон бовар доранд ки ҷанг соли 2026 ба поён намерасад. аммо шурӯъ мекунем аз он ки шохаи гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ки бо номи вилояти Хуросон маъруф аст, масъулияти инфиҷор дар ошхонаи чинӣ як меҳмонхонаи пойтахти Афғонистонро бар дошт гирифтааст. рӯзи душанбе бар асари таркиш дар ошхонаи яке аз меҳмонхонаҳои маркази Кобул як шаҳрванди чин ва 6 фарди маҳаллӣ ба ҳалокат расида, чанд тани дигар ва аз ҷумла як кӯдак ҷароҳат бардоштанд. ин ошхона дар минтақаи шаҳри нави Кобул ки зери назорати ҷиддии нироҳои амнияти мебошад қарор доштааст. сухангӯи пулис Холид Задрон мегӯяд, дар ин минтақа идораҳо, марказҳои тиҷорат ва сафоратҳо ҷойгир мебошанд. ба қавли номбурда ошхонаро мусулмони чинӣ Абдулмаҷид бо ҳамсараш ва коршарики афғонии онҳо Абдуҷаббор Маҳмуд раҳбарӣ мекунанд ва муштарионаш ҳам асосан мусулмонони чинӣ буданд. Задрон афзуд, ҳангоми таркиш як шаҳрванди чин бо номи Аюб ва 6 шаҳрванди Афғонистон ҳалок гардиданд. наворҳои таркиш дар ошхона ва таъсири он ба биноҳои гирду атроф дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуданд. 20 январ ҳукумати Чин таҳқиқи инфиҷор ва таъмини амнияти шаҳрвандону сармоягузориҳояш дар Афғонистонро тақозо намуд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри Электростали вилояти Москав як ҷавони 19-солаи тоҷикро дар робита ба қатли як сокини маҳаллӣ боздошт карданд. Кумитаи тафтишоти Русия Эмомали Турдиевро ба он гумон кардааст, ки дар муноқишаи рӯзи 18 январ ба ҷавони рус ҷароҳати марговар расондааст. рӯзи 19 январ нашри навори ҷанҷол дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садои зиёдеро ба миён овард. ба навиштаи расонаҳои русӣ баҳси лавзи Эмомалӣ бо як гурӯҳи ҷавонони маҳаллӣ дар дохили автобус ва баъди он сар задааст, ки онҳо ба сӯи зане ишораҳои бадахлоқона карданд. сипас ин баҳс дар берун дар истгоҳи Юниверсам ба занозанӣ мепечад. баъди он ки ҷавонони рус ба рӯи Эмомалӣ гази ашковар мепошанд ва ба тарафаш аз тӯфанги шӯлавар тирхорӣ мекунанд, ӯ ба бадани яке аз онҳо 3 зарби корд мезанад. дар натиҷа ҷавони 18-солаи корд хӯрда ба ҳалокат мерасад. нисбат ба Эмомали Турдиев бо иттиҳоми куштор парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст, ки дар сурати тасдиқ шудани иттиҳом дар додгоҳ то 15 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. пойгоҳи хабари MSK1.ru аз қавли бародари Эмомалӣ навиштааст, ки ӯ зодаи Тоҷикистон буда аз кӯдакӣ дар Русия ба воя расидааст. пайвандони Эмомалӣ гуфтанд, ки ӯ барои ҳимояти худ аз корд истифода намудааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. 2 корманди милисияи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар шиканҷаи як сокини Кӯлоб, ки дар боздоштгоҳ фафтидааст, гумонбар шуданд. ҷасади сокини 36-солаи шаҳри Кӯлоб рӯзи 12 январ ба наздиконаш супурда шуда буд. мақомот дар ҳолатҳои хеле кам шиканҷа шудани боздоштшудаҳоро эътироф мекунанд, вале дар ин маврид доситони бо иттиҳоми шиканҷа ва берун шудан аз ваколатҳои мансабӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ. додситонии шаҳри Душанбе нисбат ба 2 корманди шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Сино 2 дар пойтахт бо иттиҳоми шиканҷа ва берун баромадан аз ҳадди ваколатҳои хидматии парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. онҳо дар шиканҷаи Мақсудҷон Саидов, сокини 36-солаи шаҳри Кӯлоб айбдор мешаванд, ки пас аз 4 рӯзи боздошт ҷасадаш ба наздиконаш супурда шудааст. ин хабарро 2 манбаи радиои Озодӣ дар мақомоти тафтишотӣ ва дӯстони Мақсудҷон Саидов тасдиқ карданд.
با گفته همصحبتان رادیو آزادی، کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا 2 بیرون از صلاحیت خود و به آگاه کردن مقامات محلی روز 8 ینور مقصود جان سعیدوف را از مهمانخانه چنار کلاب بازداشت کرده به دوشنبه بردند. یک تن از همصحبتان رادیو آزادی گفت که در انگشتان پای سعیدوف آثار سوختگی دیده شده است که احتمال در پای سیم برق گذاشتن پیدا شدند. سازمان های حامی حقوق پیشتر گفته بودند که برخی کارمندان مقامات انتظامی تاجیکستان برای به دست آوردن اعتراف به بدن بازداشت شدگان برق میگذارند تا آنها انجام دادن جنایت را بر دوش گیرند. نظر نزدیکان بازداشت شده ها و وکیلان دفاع آنها به این اتهام معلوم نیست. یک تن از دوستان مقصود جان سعیدوف که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت مقامات ترس داشتند که مرگ بازداشت شده در کلاب اعتراض به بار می آورد. با گفته او قبل از سپردن جسد چند مقام ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه با نزدیکان سعیدوف صحبت کرده گفتند که گناهکاران را بازداشت کردند و جزا می دهند. از آنها خواسته شده است که اعتراض و شکایت نکنند. پیشتر از این مرگ عبدالقهار رازقوف یک ساکن دیگر شهر کلاب در اداره ملیسا در ماه ینور سال 2023 اعتراض ساکنان این شهر را به بار آورده بود. آن زمان مقامات به نزدیکان این جوان وعده داده بودند که اعتراض نکنند شکنجهگران را جزا خواهند داد. دادگاه 3 افسر پلیس را بعداً در شکنجه رازقوف گناهکار دانست و هر کدام آنها را به 14 ساله زندان محکوم کرد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در حالی که جنگ ویرانگری روسیه در اوکراین به مرز 4 سالگیش نزدیک می شود، اختلاف نظرهای عمیق میان دو طرف باقی می ماند. تحلیلگران میگویند پایان یافتن خونین ترین جنگ در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در سال 2026 از احتمال دور است. آنها هشدار می‌دهند که حتی قطع درگیری ها حتما به معنای صلح پایدار نخواهد بود و جنگ ممکن است امسال تمام نشود. درباره این مسئله پیش از برنامه صحبت داشتم با همکارم طاهر سفر و اول از دلیل‌های تحلیلگران پرسیدم. اگرچه صحبت‌ها درباره نزدیک شدن به سازش صلح در اوکراین زیاد است، اما حالا نه از آتش بس خبری هست و نه از صلح پایدار. روسیه با وجود جنگ‌های سخت نتوانست تمام ولایت دونتسک را اشغال کند و کارشناسان باور دارند که جنگ سال 2026 به پایان نمی‌رسد. روت دیرموند، استاد دانشگاه کینگز لندن و رادیو آزادی گفت نه اوکراین و نه روسیه در موقع نیستند که در میدان جنگ پیروزی کامل به دست آورند، هرچند هر دو طرف زیر فشار سخت ماندند، اما احتمال شکست هیچ کدام از آنها دیده نمی شود. پایان اقتباس: وقتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه فوریه سال 2022 حمله را به اوکراین آغاز کرد، انتظار داشت اوکراین را زود تسخیر کند، اما پس از 4 سال نیروهای روسیه نسبت به هفته‌های اول جنگ قلمروهای کمتر را تحت نظارت دارند. حالا با تلفات زیاد و با سرعت آهسته پیش می روند، ولی باز هم قسمت‌های زیادی دونتسک، زاپاروژه و خرسون هنوز تحت نظارت کیف است. طبق حساب‌های خدمات جاسوسی غرب در این جنگ بیش از 1.5 میلیون نظامی از هر دو طرف کشته و یا زخمی شدند. در حمله‌های هوایی روسیه نیز هزاران مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. زیر ساختارهای زیادی انرژیتی اوکراین هم خراب شدند. از همکارم همچنین پرسیدم تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که پایان دادن به جنگ را در اولویت‌های کاری حکومت خود قرار داده است چی نتیجه دادند؟ در چند ماه اخیر امریکا، اوکراین و اروپا به یک سازش صلح نزدیک شدند، اما مانع اساسی روسیه است. مارک کانسیان، کارشناس نظامی مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن میگوید امریکا و اروپا می توانند زبان مشترک یابند، ولی روسیه حاضر به گذشت نیست. آنها فکر می کنند که در حال پیروزی هستند و هدفهایشان برای طرفهای دیگر کاملا غیر قابل قبول است. پایان اقتباس: در حالی که کیف و غرب از پیشرفت در مذاکرات صلح میگویند،
کرمل لحن خود را تندتر کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفت که مسکو موقع خود را در مذاکرات سخت‌تر خواهد کرد. الگ ایگناتوف تحلیلگر گروه بین المللی تحقیق بحران ها میگوید هر دو طرف میفهمند که دراز شدن جنگ باعث بی‌ثباتی و مانع رشد آنها می شود، اما حالا هر دو جانب باور دارند که ادامه جنگ موقع آنها را در مذاکرات سال 2026 بهتر می کند. پایان اقتباس. به اندیشه روت دیرموند احتمالاً جنگ به یک نزاع شخص شده و به حل نهایی تبدیل یابد. او میگوید تا زمانی که در روسیه رئیس جمهوری نو نآید در موضع گیری روسیه تغییر جدی غیر امکان می نماید. از این رو احتمال دارد که ما در آخر سال 2026 از خود بپرسیم که آیا جنگ در سال 2027 تمام می شود؟ پایان اقتباس. تشکر همکارم طاهری سفر بود که نظر تحلیلگران را اویدی دورنمای ختم جنگ در اوکراین خلاصه نمود. برنامه را ادامه می‌دهم. مقامات انتظامی دوشنبه ظاهراً دستور گرفتند که دیگر اجازه ندهند مردکاران در گوشه‌های گوناگون شهر جمع شده و به اصطلاح مردمی مردکار بازار تشکیل کنند. اکثر کارجویان مردکار بازارهای دوشنبه مهاجران کاری سابق می باشند که از روسیه اخراج شدند و در اینجا نان خود را پیدا می کنند. خبرنگاران رادیو آزادی علیشیر ظریفی و برای یوسفی به یکی از این مردکار بازارها در قلمرو نویه فردوسی پایتخت رفتند و منظره کاملا برعکس سالهای پیش را مشاهده کردند و این گزارش را همراه می بینیم. این یکی از مردکار بازارهای دوشنبه است. صحنه این بازار کارجویان از گذشته با آن فرق می‌کند که در برابر مردکاران دستگاه و اسباب‌های کاریشان بود. حالا تنها خودشان هستند. آنها میگویند هر لحظه کارمندان میلیسا میتوانند بیایند و از اینجا پیش کرده اسباب و دستگاه‌هایشان را مصادره کنند. بچه‌ها هستن که اپارات دوران اپاراتشون هم میبرن مثل کرود البونی باز هیچ کاری نگه اگون اپارات نمیبینید از سیدکوی سمکوی کوریشون نیست اگر اپاراتو قطور بلن خیلی با دم میدن مثل اپارات در کور میشه یا زمینچه کندن در کور حالیش بریدن در کور میومد میبردن و بیچاره بچه‌ها دیگه اپاراتشون نمیبرن. چون این منظره تقریبا در همه مردکار بازارهای پایتخت به مشاهده میرسد. کارجویان شکایت دارند که تقریبا 2 ماه اخیر کارمندان مقامات آنها را از این به اصطلاح بازار کاریشان پیش میکنند. نه همین غم و نتن تای مردک غم و نتن که مثلا اینجا نه است گفتگانی ما میمون جمعی هستیم کار اومد میقپیم میریم کار بود میکنیم میریم خونه اون کاری استایی افته میریم تا بود شیدنش کار بود میکنیم میریم خونه ستای چورتای گذار دوران مجبورن بیان اینجا آقا چیکار کنم گفت یک آدم خدمت میکنن از زور آمادگیشونه. اکثری کارجویان مردکار بازارهای دوشنبه افرادی هستند که از روسیه اخراج یا دپور شدند. یگانه مکانی پیدا کردن کار برایشان همین جاست. چیکار میکنه؟ یا روزانه میکنه یا چی میکنه؟ هم خیلی کاری بعد دبو رفتن میگیره. هم خیلی بیکار مونه. آدم گشنه میگه با شیر میزنه. مجبوره. در اداره پلیس نویه فردوسی پایتخت که مکانی کارجویی مردکاران به قلمرو آن شامل می شود موضوع را شرح ندادند، اما کارشناسان میگویند پیش کردن مردکاران از مکانی کارجویی راه حل مسئله نیست. اگر ما توانیم که به اصطلاح روسی самозанятость یعنی که خود مشغول بودن چونین نمودی فعالیت را رسمی گردانیم آنچه که در جمهوری ازبکستان یا دیگر جمهوری همسایه هست در این حالت ما میتوانیم هم شرایط مهیا کنیم هم رسمی گردانیم زیرا این چی معنا دارد در این نمودی فعالیت یک مقدار معینی مبلغ هست فرض کردیم 100,000 سومانی از آن زیاد تنها 1% اندازبندی کرده می شود. در دوشنبه حداقل 4 مردکار بازار است که قبلا رهبران وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از ضرورت تنظیم آنها و فراهم آوردن شرایط مساعد در این بازارهای غیر رسمی صحبت کرده بودند. در یکی از آنها حتی یارمارکای جایهای کار برگزار گشته بود. معلوم نیست چرا حالا به جویندگان کار در اینجا فشار آورده می شود. در مرکز مطبوعاتی وزارت مهنت گفتند این مسئله در بررسی است و آنها بعداً تماس خواهند گرفت. تا لحظه تهیه گزارش پاسخی از آنها نشد. دوستان عزیز برنامه امروز ما پایان یافت. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشد.